Very good morning to everyone. Welcome back to our channel. Our channel is SS Foundation. Please subscribe, share, like our channel. If you have any queries about our channel, please go through the phone number. The phone number is 93988 Once again, I am repeating the phone number 93988 If you have any queries about our YouTube channel, please go through our YouTube channel. Our YouTube channel name is SS Foundation. See, in our previous classes, we have discussed about the Gandhian era in 3 parts. Now we are going to discuss about the 4th part in the Gandhian era. In the first part, we have discussed about the 4 things. What are the newspapers? What are the books? What are the organizations started by the Gandhi? And what are the titles given to the Mahatma Gandhi in the first part? In the second part, we have discussed about the non-cooperation movement in the second part, in the Gandhian era. In Gandhian era, the third part we have discussed it. What are the important things happened between 1920 to 1930? See, in 1922, the non-cooperation movement has stopped. The second movement done by the Mahatma Gandhi is civil disobedience movement. But in between 1922 and 1930, some of the important things are happened. In the part 3, we have discussed that what are the things happened between 1922 to 1930. In this part 4, in Gandhi era, we are going to discuss exclusively about the civil disobedient movement. In part 4 video, we are going to discuss exclusively about the civil disobedient movement. Part 4, civil disobedience movement. Very important movement. When the civil disobedient movement has happened, the civil disobedient movement has happened in 2 phases. See, the civil disobedient movement the non-cooperation movement has happened only in 1 phase, but the civil disobedient movement has happened in 2 phases from 1930 April 6th to 1931 March 5th. This is the phase 1, and the phase 2 is 1932 January to 1934 April. These 2, see, these and these dates are very important. See, the civil disobedient movement has happened in 2 phases. The 2 phases, the first phase is 1930 April 6th to 1931 March 5th. The second phase is 1932 January to 1934 April. ఇక్కడ మనకు గ్యాప్ వచ్చింది. ఎన్ని రోజులు గ్యాప్ వచ్చింది? మాక్సిమం 8 months. 8 months దాకా గ్యాప్ వచ్చింది. ఆ గ్యాప్ ఎందుకు వచ్చిందో మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. అంతకంటే ముందు వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ఈ సివిల్ డిసోబీడియంట్ అనే పేరు ఈ మూవ్మెంట్కి ఎలాగొచ్చిందంటే గాంధీజీని కొన్ని బుక్స్ ఇంప్రెస్ చేసినాయి. గాంధీజీ కొన్ని బుక్స్ ద్వారా ప్రభావితం చెందినారు. గాంధీజీ సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఉన్నప్పుడు ఒక అమెరికన్ ఆథర్ పేరు ఏంటి అంటే హెన్రీ డేవిడ్ థోరో. అమెరికన్ ఆథర్ ఎవరు అంటే హెన్రీ డేవిడ్ థోరో ఈజ్ వన్ అమెరికన్ ఆథర్. ఈ అమెరికన్ ఆథర్ రాసిన ఒక బుక్ పేరు ఏంటి అంటే సివిల్ డిసోబీడియంట్ అనే పుస్తకాన్ని హెన్రీ డేవిడ్ థారో రాస్తారు. సౌత్ ఆఫ్రికాలో గాంధీజీ ఉన్నప్పుడు హెన్రీ డేవిడ్ థారో అనే వ్యక్తి రాసిన పుస్తకం సివిల్ డిసోబీడియంట్ అనే పుస్తకం ద్వారా గాంధీజీ ప్రభావితం చెందుతారు. కాబట్టి 1930లో ఒక మూమెంట్ని స్టార్ట్ చేయాలి. ఆ మూమెంట్కి హెన్రీ డేవిడ్ థారో రాసిన సివిల్ డిసోబీడియంట్ అనే బుక్ పేరు, ఈ బుక్ పేరునే ఈ మూమెంట్కి పేరుగా గాంధీజీ పెట్టడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా సివిల్ డిసోబీడియంట్ అనే మూమెంట్ అనే పేరు ఆ మూమెంట్కి ఏర్పడింది. ఎవరు? హెన్రీ డేవిడ్ థారో అనే వ్యక్తి ఒక పుస్తకాన్ని రాస్తారు. ఆ పుస్తకం పేరు సివిల్ డిసోబీడియంట్. ఈ పుస్తకం వల్ల సివిల్ డిసోబీడియంట్ అనే పేరు మనకు వచ్చింది.
మనము ఈ మూమెంట్లో వెళ్ళడానికంటే ఒక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే అసలు ఆ పేరు ఎలాగ వచ్చింది. దీంతో పాటు సెకండ్ ఇంపార్టెంట్, ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి అంటే దీంతో ఒక కనెక్షన్ ఉంది. ఆ కనెక్షన్ ఏంటి అంటే 1929 లాహోర్లో జరిగిన ఐఎన్సి మీటింగ్ 1929 జవహర్లాల్ నెహ్రూ అధ్యక్షతన లాహోర్లో జరిగిన ఐఎన్సి మీటింగ్కి ఈ సివిల్ డిసోబిడియన్స్ మూమెంట్కి ఒక కనెక్షన్ ఉంది. ఆ కనెక్షన్ ఏంటి అంటే 1929 ఐఎన్సి మీటింగ్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? లాహోర్లో. ఎవరి అధ్యక్షతన? నెహ్రూ అధ్యక్షతన. ఈ మీటింగ్లో కొన్ని రెజల్యూషన్స్ని వాళ్ళు ఆమోదిస్తారు. ఆ రెజల్యూషన్స్లో వెరీ 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 టూ ఇంపార్టెంట్ రెజల్యూషన్ ఏంటి అంటే 1929 లాహోర్లో జరిగిన నెహ్రూ అధ్యక్షత జరిగిన లాహోర్లో మీటింగ్లో చాలా రెజల్యూషన్స్ పాస్ చేసుకుంటారు. కానీ మనకు సివిల్ డిసోబీడియన్స్ మూవ్మెంట్కి లింక్ అయ్యే రెజల్యూషన్ ఏంటి అంటే సైమన్ కమిషన్ మీద రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాలు 1930లో స్టార్ట్ అవుతాయి. కాబట్టి ఆ సైమన్ రిపోర్ట్ని ఈ ఐఎన్సి వ్యతిరేకించింది. 1927లో జరిగిన ఐఎన్సి మీటింగ్లో ఈ సైమన్ గోపాక్ ఉద్యమాన్ని మనం స్టార్ట్ చేయాలి అని చెప్పి సైమన్ కమిషన్ని వ్యతిరేకించిన ఐఎన్సి సైమన్ కమిషన్ మీద జరిగే మీటింగ్ని కూడా వ్యతిరేకిస్తుంది. కాబట్టి ఈ 1929 లాహోర్లో జరిగిన ఐఎన్సి మీటింగ్లో ఈ సైమన్ కమిషన్ మీద ఏవైతే రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాలు ఇంగ్లాండ్లో జరుగుతాయో ఆ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశానికి ఐఎన్సి పార్టిసిపేషన్ చేయకూడదు. ఒక రెజల్యూషన్ ఏంటి? సైమన్ కమిషన్ మీద జరిగేటువంటి మీటింగ్కి రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాలు జరుగుతాయి. ఆ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశానికి ఐఎన్సి హాజరు కాకూడదు. ఇది ఒక రెజల్యూషన్. సెకండ్ రెజల్యూషన్ ఏంటి అంటే 1930లో ఇండియాలో సివిల్ డిసోబీడియెంట్ని మనం స్టార్ట్ చేయాలి. వెరీ 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 టూ ఎక్సలెంట్ రెజల్యూషన్స్ పాస్డ్ బై ద ఐఎన్సి ఇన్ 1929 లాహోర్ మీటింగ్. ద ఫస్ట్ ఈజ్ సైమన్ కమిషన్ మీద జరిగేటువంటి మీటింగ్, అది రౌండ్ టేబుల్ మీటింగ్స్ మనం హాజరు కాకూడదు. సెకండ్ వన్ ఏంటి? సివిల్ డిసోబీడియెంట్ మూవ్మెంట్ ఇండియాలో స్టార్ట్ చేయాలి అని చెప్పి 1929 లాహోర్లో జరిగిన నెహ్రూ అధ్యక్షతన జరిగిన ఐఎన్సి మీటింగ్లో రెండు రెజల్యూషన్స్ని మనము ఆమోదించినాము. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు 1920 డిసెంబర్లో జరిగింది కాబట్టి వీఆర్ ఇప్పుడు మనము సివిల్ డిసోబీడియెంట్ మూవ్మెంట్ని స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నాం. వెరీ గుడ్, బాగానే ఉంది. కానీ సివిల్ చట్టాలు మనం తెలుగులో ఏమంటాం? సివిల్ డిసోబీడియెంట్ మూవ్మెంట్ని శాసన ఉల్లంఘన అంటే శాసనాలను ఉల్లంఘించాలి. శాసనాలకు మొదటి పేరు చట్టాలు. ఏ చట్టాలు ఉల్లంఘించాలి? సివిల్ చట్టాలు ఉల్లంఘించాలి అంటే సివిల్ చట్టాన్ని డిసోబీడియన్స్ చూపించాలి. మరి ఏ చట్టాల మీద మనం ఒపీనియన్ చూపించాలి అంటే ఇంగ్లాండ్ గవర్నమెంట్ ఇండియాలో కొన్ని వందల సివిల్ చట్టాలు తీసుకొచ్చారు. ఏ సివిల్ చట్టం మీద మనం వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేయాలి అని డిస్కస్ చేసుకోవడానికి 1930లో సివిల్ డిసోబీడియన్స్ చేస్తున్నాం. కానీ ఏ చట్టం మీద సివిల్ డిసోబీడియన్స్ చేయాలి అని చెప్పడానికి 1930లో ఫిబ్రవరిలో గాంధీజీ ఉండే చోటు శబర్మతి ఆశ్రమంలో గాంధీ ఎక్కడ ఉంటాడండి? శబర్మతి ఆశ్రమం. శబర్మతి ఆశ్రమం ఉంది గుజరాత్లో. ఏం జరుగుతుంది అంటే WCW. వాట్ ఈస్ మీన్ బై WCW? కాంగ్రెస్ 1930లో ఫిబ్రవరిలో శబర్మతి ఆశ్రమంలో CWC మీటింగ్ జరుగుతుంది. వాట్ ఈస్ మీన్ బై CWC మీటింగ్? CWC మీటింగ్ అంటే నథింగ్ బట్ కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ మీటింగ్. ఎక్కడ? 1930 ఫిబ్రవరి శబరిమతి ఆశ్రమంలో కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ మీటింగ్. ఇప్పటికీ కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ మీటింగ్ ఉందండి. ఇప్పటికీ ఏదైనా ఒక ఇంపార్టెంట్ దాని మీద డిస్కస్ చేసుకోవాలంటే ఇప్పటికి కూడా 2021లో కూడా కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ మీటింగ్ జరుగుతుంది. ఏదైనా ఒక దాని మీద ఒక బలమైన అంశం మీద ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాలంటే ఈ మీటింగ్ జరుగుతుంది. 1930లో ఫిబ్రవరిలో శబర్మతి ఆశ్రమంలో గాంధీజీ ఉండే చోట ఈ CWC మీటింగ్ జరిగింది. ఏం జరిగింది అంటే ఏ చట్టం మీద మనము వ్యతిరేకించాలి, ఏ చట్టాలను వ్యతిరేకించాలి అంటే ఈ చోట 1930 ఫిబ్రవరి శబర్మతి ఆశ్రమంలో ఉప్పు చట్టాల మీద మనం వ్యతిరేకంగా పోరాడాలి.
ఉప్పు చట్టాలు, అనేక చట్టాలు ఉన్నాయి కానీ ఉప్పు చట్టాల మీద మనము వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేయాలి. ఏ చట్టాల మీద చేయాలండి? ఉప్పు చట్టాల మీద. ఎప్పుడు మనం నిర్ణయించుకున్నాం? 1930 ఫిబ్రవరి శబరమతి ఆశ్రమంలో CWC మీటింగ్లో నిర్ణయించుకున్నాం. ఏం నిర్ణయించుకున్నాం? ఉప్పు చట్టాలు అంటే సాల్ట్ యాక్ట్స్ లేదా సాల్ట్ యాక్ట్స్ మీద మన వ్యతిరేకంగా ఉద్యమాలు ప్రారంభించాలి. ఇండియాలో దిస్ ఈస్ ఇండియా. ఇదంతా కోస్టల్ లైన్. కోస్టల్ లైన్ ఉంది అంటే మనం ఏం చేసుకోవచ్చు? సాల్ట్ని ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు. కానీ బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ ఇండియాలో సాల్ట్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు. డిమాండ్ ఉంది, సప్లై ఉంది, కానీ దెర్ ఈస్ నో పర్మిషన్ ఫ్రమ్ ద బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్. ఎందుకు బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు? ఎందుకు పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు అంటే ఇంగ్లాండ్లో లివర్పూల్ అనే ప్లేస్లో బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ ఉప్పుని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఇంగ్లాండ్లో లివర్పూల్ అనే ప్లేస్లో బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ ఉప్పుని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఆ ప్రొడ్యూస్ చేసిన ఉప్పుని ఇండియాకి ఇంపోర్ట్ చేస్తూ ఆ ఉప్పునే ఇండియన్స్ కొనుక్కోవాలి. ఒకవేళ ఇండియన్స్నే ఉప్పుని కనుక ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటే ఇంగ్లాండ్లో ఉన్న లివర్పూల్ ప్లేస్లో ఏమొస్తుంది? అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరుగుతుంది, ఎకానమీ డౌన్ అవుతుంది. వాళ్ళు ఎందుకు పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు అంటే ఇంగ్లాండ్లో లివర్పూల్ అనే ప్లేస్లో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ని తగ్గించడానికి, ఎకనామీని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ఇండియాలో ఇండియన్స్కి వారు పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు. కాబట్టి ఈ ఉప్పు చట్టం మీద మనం వ్యతిరేకంగా పోరాడదాము అని చెప్పి గాంధీజీ 1930 ఫిబ్రవరి శబరమతి ఆశ్రమంలో CWC కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ ఒక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఏమని? ఉప్పు చట్టాల మీద మనం వ్యతిరేకంగా పోరాడాలి. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు ఏ చట్టం మీద పోరాడాలి? ఉప్పు చట్టం మీద. మనకు ఒక క్లారిటీ వచ్చేసింది. ఇప్పుడు ఏ మూమెంట్ అయినా స్టార్ట్ చేయాలి అంటే కొన్ని డిమాండ్స్ని మనం ఆ ప్రభుత్వం ముందు ఉంచాలి. డిమాండ్స్ లేకుండా మనం ఏ ఉద్యమాన్ని స్టార్ట్ చేయకూడదు. అది ఏమైనా మనం నాన్ కోఆపరేషన్ మూవ్మెంట్ చేసుకున్న, సివిల్ డిసోబీడియన్స్ మూవ్మెంట్ చేసుకున్న, ఇండివిజువల్ సత్యాగ్రహ తీసుకున్న, క్విట్ ఇండియా మూవ్మెంట్ తీసుకున్న, ఇప్పటికి ఏ మూవ్మెంట్ జరుగుతున్నా కూడా డిమాండ్స్ లేకుండా ఏ మూవ్మెంట్ని స్టార్ట్ చేయరు. గాంధీజీ కూడా కొన్ని డిమాండ్స్ని అప్పటి గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా అయిన ఇర్విన్కి కొన్ని డిమాండ్స్ ఇచ్చారు. ఏంటి ఆ డిమాండ్స్ అంటే గాంధీస్ 11 పాయింట్స్ అల్టిమేటం. గాంధీజీ కూడా తెలిసి ఏంటి ఈ 11 పాయింట్స్ అల్టిమేటమ్స్ని బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ అంగీకరించదు. కానీ డిమాండ్ లేకుండా మనం పోరాటం చేయకూడదు కదా. ఆ 11 పాయింట్స్ అల్టిమేటంలో ఏముంటుంది? మీరు ఇండియన్స్ మీద వేస్తున్న, ఫార్మర్స్ మీద వేస్తున్న ట్యాక్స్ని 50% తగ్గించాలి. ఖచ్చితంగా బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ తగ్గించదు. బ్రిటిష్ ఇండియా ఆర్మీకి మీరు ఇండియా యొక్క ఎకానమీలో 50% ఇస్తున్నారు కదా, ఆ 50% మీరు తగ్గించేయాలి. ఖచ్చితంగా ఇది జరగదు కాబట్టి ఏదో ఒక డిమాండ్ ఇవ్వాలి. కాబట్టి కొన్ని కష్టమైన డిమాండ్స్ని గాంధీజీ ఇర్విన్ ముందర ఉంచారు. కానీ ఇర్విన్ ఏమైనా స్పందించాడా? ఇర్విన్ దగ్గర నుంచి ఎలాంటి స్పందన లేదు. కాబట్టి గాంధీజీ పెట్టిన డిమాండ్స్ను ఇర్విన్ ఎలాంటి రీప్లై ఇవ్వలేదు. కాబట్టి గాంధీజీ ఈజ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ సివిల్ డిసోబీడియంట్ మూవ్మెంట్. మనం ఈ క్లాస్ స్టార్టింగ్లో చెప్పినామండి. ఏం చెప్పాం? ఈ డేటు ఇంకొక డేట్ ఇంపార్టెంట్. ఇంకొక డేట్ ఏంటి అంటే దిస్ డేట్ 1930 మార్చ్ 12. ఈ 3 డేట్స్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఈ 3 డేట్స్ ఈ రోజు ఒక్కదానికి లింక్ ఉంది. ఇప్పుడు నేను చెప్తాను ఏంటి లింక్ అంటే, ఈ రోజున గాంధీజీ ఏం చేశారు అంటే, ఆయన ఎక్కడ ఉన్నాడు? గాంధీజీ గుజరాత్లో ఎక్కడ శబరమతి ఆశ్రమంలో. ఆ శబరమతి ఆశ్రమం నుంచి గాంధీజీ ఒక మార్చ్ని స్టార్ట్ చేశాడు. ఎక్కడికి స్టార్ట్ చేశాడు? గుజరాత్లో ఉన్న శబరమతి ఆశ్రమం దగ్గర నుంచి అదే గుజరాత్లో, అదే సూరత్ జిల్లాలో ఉన్న దండి అనే ప్లేస్కి మార్చ్ చేశాడు. ఎందుకు? శబరమతి ఆశ్రమంలోనే స్టార్ట్ చేయొచ్చు కదా. శబరమతి ఆశ్రమంలో ఏం లేదు, ఓడరేవు లేదు. ఓడరేవు ఉండే చోట మాత్రమే మనం ఏం చేయాలి? ఉప్పు చట్టాల మీద వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేయాలి. గుజరాత్ శబరమతి ఆశ్రమంలో ఉందే అండి ఓడరేవు? లేదు. కాబట్టి అదే గుజరాత్లో, అదే సూరత్ జిల్లాలో దండి అనే ప్లేస్లో ఉప్పు చేసేటువంటి ప్రాంతం ఉంది. కాబట్టి ఇప్పుడు 1930 మార్చ్ 12న గాంధీజీ శబరమతి ఆశ్రమం నుంచి
బయలుదేరుతాడు. ఎప్పుడు ఫినిష్ అవుతుంది? 25 days తర్వాత ఆ యాత్ర ఫినిష్ అవుతుంది. ఎప్పుడు ఫినిష్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఈ రోజు ఫినిష్ అవుతుంది. ఏ రోజు? 1930 April 6th దండి అనే ప్లేస్కి చేరుతాయి. దండి అనే ప్లేస్కి చేరి ఆ దండి దగ్గర ఉండేటువంటి ఉప్పుని ఎత్తుతాడు. ఆ ఉప్పు ఏ డేట్ అంటే 1930 March 6th రోజు ఆ ఉప్పుని ఎత్తుతాడు. కాబట్టి ఏ ఉద్యమం స్టార్ట్ అవుతుంది? సాల్ట్ సత్యాగ్రహ. సివిల్ డిసోబిడియంట్ కే మూమెంట్ కి మరొక పేరు ఏంటి? సాల్ట్ సత్యాగ్రహ. మరొక పేరు ఏం చెప్పుకోవచ్చు? దండి మార్చ్. మరొక పేరు ఏం చెప్పుకోవచ్చు? దండి సత్యాగ్రహ. ఎందుకు? ఎక్కడ బ్రేక్ చేశారు? దండి అనే ప్లేస్ లో. ఏ చట్టాలు బ్రేక్ చేశారు? సాల్ట్ చట్టాలు. ఇంకొక పేరు ఏం పెట్టుకోవచ్చు? సాల్ట్ సత్యాగ్రహ, దండి మార్చ్ ఆర్ దండి సత్యాగ్రహ. ఇన్ని పేర్లు మనము పెట్టుకోవచ్చు. ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేసినారండి? 1930 March 12th. ఎక్కడి నుంచి? శబర్మతి ఆశ్రమం నుంచి. ఎన్ని రోజులు పట్టింది? 25 days పట్టింది. ఎక్కడ? 1930 April 6. ఎక్కడ స్టాప్ చేశారు? దండి అనే ప్లేస్ లో. ఇప్పుడు గాంధీజీ ఒకరే వెళ్ళిపోతారా అండి? శబర్మతి ఆశ్రమం దగ్గర నుంచి దండి అనే ప్లేస్ కి గాంధీజీ ఒకరే వెళ్ళరా? గాంధీ ఒక లిస్ట్ రాసుకున్నాడు. 78 people. ఎంతమంది అండి? 78 people. వీళ్ళేమంటాం? సత్యాగ్రహాస్. ఈ సత్యాగ్రహ యొక్క లిస్ట్ రాశారు గాంధీజీ. పలానా ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఒకరు, పలానా తెలంగాణ నుంచి ఒకరు, పలానా కేరళ నుంచి ఒకరు. ఇలా లిస్ట్లో ఈ 78 people లిస్ట్లో ఇంపార్టెంట్ ఎవరెవరు అంటే ఫస్ట్ సత్యాగ్రహ ఎవరు, సెకండ్ సత్యాగ్రహ ఎవరు? ఫస్ట్ సత్యాగ్రహ ఎవరు అంటే అబ్బాస్ త్యాబ్జీ. అబ్బాస్ త్యాబ్జీ. సెకండ్ సత్యాగ్రహ ఎవరు? సరోజిని నాయుడు. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఈ 78 people ఒక లిస్ట్. ఆ లిస్ట్ లో ఫస్ట్ వన్ ఎవరు? అబ్బాస్ త్యాబ్జీ. సెకండ్ వన్ ఎవరు? సరోజిని నాయుడు. వీళ్ళతో పాటు గాంధీజీ స్టార్టెడ్ ది సివిల్ డిసోబిడియంట్ మూవ్మెంట్. ఎప్పుడు ఎండ్ అయింది? ఈ రోజు. దండి అనే ప్లేస్ లో ఉప్పు ఎత్తారు కాబట్టి ఆయన మార్చ్ స్టార్ట్ అయింది. సివిల్ డిసోబిడియంట్ మూవ్మెంట్ స్టార్ట్ అయింది. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ దీస్ 2. ఇప్పుడు ఈ 2 days ఒక ఇంపార్టెంట్ తెలిసిపోయింది. ఇప్పుడు ఈ డేట్ ఒక ఇంపార్టెంట్ తెలియదు. ఇక్కడ ఒక చిన్న పాయింట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలండి. సివిల్ నాన్ కోఆపరేషన్ మూవ్మెంట్ అయితే అందరూ చేస్తున్నారు ఇండియాలో. కానీ సివిల్ డిసోబిడియంట్ మూవ్మెంట్ చేయాలి అంటే ఎవరు మాత్రమే చేయాలి? ఎవరెవరి రాష్ట్రంలో అయితే సీ ఉంటుందో, సీ పోర్ట్ ఉంటుందో, ఉప్పు అయితే ఎక్కడైతే ఉప్పు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు మాత్రమే చేయాలి. మిగిలిన ఢిల్లీ వాళ్ళు ఈ యొక్క ఉద్యమంలో పాల్పంపులు పొందొచ్చా? ఎందుకు? వాటి సముద్రం లేదు. తెలంగాణ వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చా? చేయడానికి వీల్లేదు. మధ్యప్రదేశ్ వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేయడానికి వీల్లేదు. ఏ రాష్ట్రంలో అయితే సముద్రం ఉండదో, ఉప్పు ప్రొడ్యూస్ చేసే ప్రాంతం ఉండదో ఆ ప్రాంత వాళ్ళు నాన్ కోఆపరేషన్ మూవ్మెంట్లో వచ్చిన చూడండి కొన్ని, అవి స్టార్ట్ చేయాలి, అవి ప్రారంభించాలి తిరిగి. ఏం చెప్పినారు నాన్ కోఆపరేషన్ మూవ్మెంట్లో మహాత్మా గాంధీ? విదేశీ వస్త్రాలను బహిష్కరించాలి, చరకాలతో మీ యొక్క బట్టలు మీరే ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవాలి. ఇవి ఎవరు స్టార్ట్ చేయాలి? ఎవరికైతే సీ ఉండదో, ఎవరికైతే సముద్రం ఉండదో, ఎవరైతే ఉప్పును ప్రొడ్యూస్ చేసే ప్రాంతం ఉండదో వారు ఏం చేయాలి? నాన్ కోఆపరేషన్ మూవ్మెంట్లో గాంధీజీ ఏవైతే రూల్స్ ఇచ్చినారో ఆ రూల్స్లో పార్టిసిపేట్ చేసుకోండి. వెరీ వెరీ గుడ్. ఆ విధంగా ఈ 1930 April 6 స్టార్ట్ అయిన సివిల్ డిసోబిడియంట్ మూవ్మెంట్ 1931 March 6 నుంచి ఒక గొప్ప ఉద్యమం లాగా జరుగుతుంది మన భారతదేశంలో. ఎంత గొప్పగా జరుగుతుందంటే అంత గొప్పగా జరుగుతుంది. ఈ మధ్యకాలంలో ఇండియాలో కాదండి, ఇంగ్లాండ్లో ఒక సంఘటన జరుగుతుంది. ఏంటి ఆ సంఘటన అంటే రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాలు. ఏంటండి? రౌండ్ టేబుల్ మీటింగ్స్. ఏంటి రౌండ్ టేబుల్ మీటింగ్స్ అంటే? ఎప్పుడు ఫస్ట్ రౌండ్ టేబుల్ మీటింగ్ జరిగింది? ఎప్పుడు జరిగింది అంటే 1930 November 12th to 1931 John 19. ఏం జరిగిందండి? ఫస్ట్ రౌండ్ టేబుల్ మీటింగ్. మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం 1929లో ఐఎన్సి మీటింగ్ లాహోర్లో ఏమని తీర్మానించుకున్నాం? సైమన్ కమిషన్ మీద జరగబోయేటువంటి మీటింగ్స్, రౌండ్ టేబుల్ మీటింగ్స్కి ఐఎన్సి పార్టిసిపేట్ చేయడానికి వీల్లేదు. కాబట్టి ఈ ఫస్ట్ రౌండ్ టేబుల్ మీటింగ్లో ఐఎన్సి పార్టిసిపేషన్ చేసిందా? పార్టిసిపేషన్ చేయలేదు. ఎందుకు? 1929లో ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నాం? లాహోర్ సమావేశంలో మనము ఐఎన్సి వాళ్ళు ఫస్ట్ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాలు కానీ ఎలాంటి రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాలకు మనం అటెండ్ కాకూడదు. అటెండ్ అయినారా? ఫస్ట్ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం ఎట్లున్నారు వాళ్ళు? సివిల్ డిసోబిడియంట్ మూవ్మెంట్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఇంగ్లాండ్లో అప్పటి ప్రధానమంత్రి అయిన రామ్సే మెక్డొనాల్డ్
ఇండియాలో ఉన్న గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా ఇర్విన్తో చెప్పినాడు, ఐఎన్సి లేకుండా, ఐఎన్సి అంటే గాంధీ, గాంధీ అంటే ఐఎన్సి లేకుండా మనం ఎన్ని రౌండ్ టేబుల్ మీటింగ్స్ పెట్టుకున్నా అవి వేస్ట్. మీరు వెళ్ళి గాంధీతో మాట్లాడండి. ఖచ్చితంగా ఐఎన్సి అంటే గాంధీ, గాంధీ అంటే ఐఎన్సి, గాంధీ కానీ ఐఎన్సి కానీ ఖచ్చితంగా సెకండ్ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశానికి హాజరు కావాలా. మీరు ఏం చేస్తారో మీరు చేసుకోండి అని చెప్పి రామ్సే మెక్డొనాల్డ్ ఇర్విన్కి ఒక అల్టిమేటం జారీ చేశారు. అప్పుడు ఇర్విన్ ఏం చేస్తాడు? ఇర్విన్ ఢిల్లీలో ఉంటాడు, గాంధీజీ ఎక్కడ ఉంటాడు? ఆయన ఉద్యమం చేస్తుంటాడు. గాంధీ పిలిపిస్తాడు. ఎక్కడ పిలిపిస్తారు? ఢిల్లీకి పిలిపిస్తారు. ఎందుకు పిలిపిస్తారు? ఐఎన్సి వాళ్ళు మీరు గాంధీ ఖచ్చితంగా సెకండ్ రౌండ్ టేబుల్ మీటింగ్కి హాజరు కావాలి. ఎక్కడ ఈ మీటింగ్ జరుగుతుంది? ఢిల్లీలో. ఎవరెవరి మధ్య జరుగుతుంది? గాంధీ, ఇర్విన్. ఎక్కడ జరుగుతుంది? ఢిల్లీలో. కాబట్టి ఈ మీటింగ్కి ఏమని పేరు వచ్చిందంటే గాంధీ ఇర్విన్ ప్యాక్ట్ లేదా ఢిల్లీ ప్యాక్ట్. ఎవరెవరి మధ్య? గాంధీ, ఇర్విన్ మధ్య. ఎప్పుడు జరిగింది అంటే ఈ రోజున, దిస్ డే 1931 మార్చ్ 5న గాంధీకి ఇర్విన్కి మధ్యన ఒక ప్యాక్ట్ జరిగింది. అదే గాంధీ ఇర్విన్ ప్యాక్ట్. ఎక్కడ జరిగింది? ఢిల్లీలో. కాబట్టి గాంధీ ఇర్విన్ ప్యాక్ట్ అన్న ఢిల్లీ ప్యాక్ట్ అన్న ఎప్పుడు జరిగింది అంటే 1931 మార్చ్ 5న. ఏంటి ఆ ప్యాక్ట్? ఖచ్చితంగా ఐఎన్సి వాళ్ళు, గాంధీ అన్న ఐఎన్సి అన్న ఉంటాయి, ఐఎన్సి వాళ్ళు సెకండ్ రౌండ్ టేబుల్ మీటింగ్ హాజరు కావాలి. గాంధీజీ కొన్ని ఏంటి డిమాండ్ చెప్పారంటే 7 గో బ్యాక్ మూమెంట్లో కొంతమంది ఇండియన్స్ అరెస్ట్ చేశారు, వాళ్ళు రిలీజ్ చేయాలి. ఇర్విన్ ఏం చెప్పాడు? ఖచ్చితంగా రిలీజ్ చేస్తాం. సివిల్ డిసోబిడియన్స్ ఈ 1 year జరిగింది కదా, ఈ 1 yearలో మా ఇండియన్స్లో ఉండేటువంటి కొంతమందిని అరెస్ట్ చేశారు, వారి యొక్క ఆస్తిని జప్తు చేసుకున్నారు, వారు రిలీజ్ చేయాలి, ఖచ్చితంగా రిలీజ్ చేస్తాం. గాంధీజీ ఏం అడిగినా ఇర్విన్ తను ఓకే 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 అంటున్నాడు. కానీ ఇర్విన్ ఒక కండిషన్ పెట్టాడు, మీరు సివిల్ డిసోబీడియన్స్ స్టాప్ చేయాలా, సెకండ్ రౌండ్ టేబుల్ మూమెంట్కి హాజరు కావాలా. గాంధీజీ ఏం చేస్తారండి? గాంధీజీ ఏం చెప్పినా ఇర్విన్ ఒప్పుకుంటున్నాడు కాబట్టి సివిల్ డిసోబీడియన్స్ మూమెంట్ని ఈ రోజున స్టాప్ చేసి ఖచ్చితంగా నేను సెకండ్ రౌండ్ టేబుల్ మీటింగ్కి వస్తాను అని చెప్పి బాయ్. ఎప్పుడు జరిగింది? ఢిల్లీలో. ఎవరి మధ్య? గాంధీ, ఇర్విన్ మధ్య. కాబట్టి ఈ డేట్ కూడా అంత ఇంపార్టెంట్. ఈ రోజునే గాంధీజీ ఇర్విన్ ప్యాక్ట్ జరిగింది ఇక్కడ ఢిల్లీలో. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. గాంధీజీ ఆమోదించినాడు ఏమని? సెకండ్ రౌండ్ టేబుల్ మీటింగ్కి వస్తానని చెప్పి. ఐఎన్సి కూడా ఆమోదించాలి కదా. ఇప్పుడు గాంధీజీ అంటేనే ఐఎన్సి అంటేనే గాంధీజీ, ఖచ్చితంగా ఐఎన్సి ఆమోదిస్తుంది. కానీ ఊరికే నామకే వాస్తేగా అప్పుడు ఒక ఇంపార్టెంట్ స్పెషల్ ఐఎన్సి మీటింగ్ పెట్టుకున్నాం. ఎప్పుడు పెట్టుకున్నాము? 1931లో ఒక స్పెషల్ ఐఎన్సి మీటింగ్ పెట్టుకున్నాము. ఎక్కడ పెట్టుకున్నాము అంటే కరాచీలో. ఎందుకు పెట్టుకున్నాము? గాంధీ ఇర్విన్ ప్యాక్ట్లో ఏమైతే డిస్కస్ చేసుకున్నామో ఆ డిస్కషన్ చేసుకున్నవి ఒక రెజల్యూషన్గా పెట్టి ఆ రెజల్యూషన్ని ఆమోదించుకోవడానికి ఏమని గాంధీజీ ఒక రెజల్యూషన్ పెడతారు, నేను ఇర్విన్తో మాట్లాడినాను సెకండ్ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశానికి, ఎంతమంది చేరుతారు? అందరూ చేరుతారు, ఆ రెజల్యూషన్ పాస్ అయిపోతుంది. ఈ విధంగా 1931లో ఒక స్పెషల్ ఐఎన్సి మీటింగ్ జరుగుతుంది. ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే కరాచీ. ఎవరి అధ్యక్షన జరుగుతుంది అంటే సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్. సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ అధ్యక్షతన 1931లో కరాచీలో జరిగేటువంటి ఐఎన్సి వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఏ ప్యాక్ట్ అయితే గాంధీజీ ఇర్విన్ మధ్య జరిగిందో ఆ ప్యాక్ట్ని, ఆ రెజల్యూషన్ని ఆమోదించుకోవడం జరిగిన సమావేశమే కరాచీ జరిగిన ఐఎన్సి మీటింగ్. ఎవరి అధ్యక్షతన? సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్. దీంట్లో ఒక 3 ఇంపార్టెంట్ రెజల్యూషన్స్ అండి. మొదటి రెజల్యూషన్ ఏంటి? గాంధీజీ ఇర్విన్ ప్యాక్ట్ ఆమోదం చెందింది. సెకండ్ ప్యాక్ట్ ఏంటంటే సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ ఏం చేస్తారంటే ఫండమెంటల్ రైట్స్ భారతదేశానికి కావాలని చెప్పి ఒక రెజల్యూషన్ని పెడతాడు. ఆ రెజల్యూషన్ కూడా ఆమోదించుకుంటాం. జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఒక రెజల్యూషన్ పెడతాడు. ఏంటంటే నేషనల్ ఎకనామిక్ పాలసీ. ఇవంతా ఎప్పుడు జరుగుతున్నాయి? 1931 స్పెషల్ ఐఎన్సి మీటింగ్ ఎక్కడ? కరాచీలో. 1931 స్పెషల్ ఐఎన్సి మీటింగ్ కరాచీ. ఎవరి అధ్యక్షన? సర్దార్. 3 రెజల్యూషన్స్. మొదటి రెజల్యూషన్ ఎవరు పెట్టినాడు? మహాత్మా గాంధీ. ఏంటి? గాంధీజీ ఇర్విన్ ప్యాక్ట్లో జరిగిన అంశాలన్నీ పెట్టినాడు. సెకండ్ రెజల్యూషన్ ఎవరు పెట్టినాడు? సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ పెట్టినారు. ఏం పెట్టినారు? ఫండమెంటల్ రైట్స్ ని పెట్టాడు. థర్డ్ వన్ ఎవరు పెట్టారు? నెహ్రూ ఏం పెట్టినారు? నేషనల్ ఎకనామిక్ పాలసీ. ఈ 3 కూడా ఆమోదించారు.
ఈ 3 ఆమోదించారంటే గాంధీజీకి పర్మిషన్ వచ్చింది. ఏమని పర్మిషన్? సెకండ్ రౌండ్ టేబుల్ మీటింగ్కి వెళ్ళడానికి. సి ఫస్ట్ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశానికి సెకండ్ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశానికి మధ్య జరిగిన ప్యాక్ట్ ఎవరికి? గాంధీకి, ఇర్విన్కి. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశానికి సెకండ్ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశానికి ఎవరెవరి మధ్య జరిగింది ప్యాక్ట్? గాంధీ, ఇర్విన్ ప్యాక్ట్ జరిగింది. ఇప్పుడు అటెండ్ కావాలా? దేనికి అటెండ్ కావాలా? సెకండ్ రౌండ్ టేబుల్ మీటింగ్కి. సెకండ్ రౌండ్ టేబుల్ మీటింగ్ ఎప్పుడు జరిగింది? 1931. ఇప్పుడు సెప్టెంబర్లోనే స్టార్ట్ అయిపోయింది. September 7th to 1931 December 25th వరకు జరిగింది. చాలా ఎక్కువ రోజులు జరిగిందండి సెకండ్ రౌండ్ టేబుల్ మీటింగ్. ఈ సెకండ్ రౌండ్ టేబుల్ మీటింగ్కి గాంధీజీ పార్టిసిపేషన్ చెందినారు. ఈ సెకండ్ రౌండ్ టేబుల్ మీటింగ్లో అనేక అంశాలను డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటే అప్పుడు ఒక అంశం ముందరకు వచ్చింది. ఆ అంశం ఏంటి అంటే సపరేట్ ఎలక్టోరల్ సిస్టమా, జాయింట్ ఎలక్టోరేట్ సిస్టమా? సపరేట్ ఎలక్టోరేట్ సిస్టమ్. ఈ అంశాన్ని మొదలుపెట్టినారు ఎవరు? రామ్సే మెక్డొనాల్డ్. ఈ అంశాన్ని మహాత్మా గాంధీ తీవ్రంగా ఖండిస్తాడు. కానీ ఈ అంశాన్ని అనుకూలంగా ఉన్న వ్యక్తి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఏం చేస్తారు? ఇండియాలో ఉన్న ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి సపరేట్ ఎలక్టోరేట్ సిస్టమ్ ఉండాలి. గాంధీజీ ఏమంటారు? సపరేట్ ఎలక్టోరేట్ సిస్టమ్ వద్దు, జాయింట్ ఎలక్టోరేట్ సిస్టమ్ కావాలి. కానీ అంబేద్కర్ ఏం చేస్తారు? ముస్లిం పార్టీ యొక్క మద్దతు, అందరి మద్దతు కూడగొట్టుకుంటారు. ఈ సపరేట్ ఎలక్టోరల్ సిస్టమే రామ్సే మెక్డొనాల్డ్ టిక్ చేస్తారు. నేను ఇండియాలో ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి సపరేట్ ఎలక్టోరల్ సిస్టమ్ ఇవ్వబోతున్నాను. గాంధీజీ కోపం వచ్చింది. ఈ యొక్క సెకండ్ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం నుంచి మధ్యలో నుంచి వచ్చేసినాడు. సెకండ్ రౌండ్ టేబుల్ మీటింగ్ కూడా ఐఎన్సీ పార్టిసిపేషన్ చేయనట్లే. పార్టిసిపేషన్ చేసినా కూడా ఇండైరెక్ట్గా పార్టిసిపేషన్ చేయనట్లే. ఏమైందండి? సెకండ్ రౌండ్ టేబుల్ మీటింగ్ కూడా అర్ధాంతరంగా గాంధీజీ బయటికి వచ్చేసారు. గాంధీజీ బయటకు వచ్చి ఊరికే ఉంటాడా? మళ్ళంకా 1932లో జనవరిలో సెకండ్ ఫేజ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాడు. ఏ సెకండ్ ఫేజ్? సివిల్ డిసోబీడియంట్ ఒక సెకండ్ ఫేజ్. ఫస్ట్ ఫేజ్ స్టాప్ అయిపోయింది. మళ్ళంకా 1931 డిసెంబర్ 25న బయటకు వచ్చేసినాడు. 1932 జనవరిలో ఫస్ట్ ఫేజ్కి సెకండ్ ఫేజ్ని గాంధీజీ స్టార్ట్ చేశాడు. ఈ సెకండ్ ఫేజ్ని స్టార్ట్ చేసిన గాంధీజీ 1932 ఆగస్ట్ 16న ఏదైతే సపరేట్ ఎలక్టోరల్ సిస్టమ్ రామ్సే మెక్డొనాల్డ్ అక్కడ చెప్పాడో ఆ రామ్సే మెక్డొనాల్డ్ కమ్యూనియల్ అవార్డ్ అనే పేరుతో ఇండియాకి పంపించారు. దీన్ని వ్యతిరేకించింది ఎవరు? కమ్యూనియల్ అవార్డ్ని మహాత్మా గాంధీ. సో ఈ ఆగస్ట్ 16th వచ్చిన ఆ కమ్యూనియల్ అవార్డుకి వ్యతిరేకంగా గాంధీజీ పూనా జైల్లో ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారంటే 1932 సెప్టెంబర్లో పూనా జైల్లో గాంధీజీ ఏం స్టార్ట్ చేస్తాడు? పూనా ప్రిజన్. గాంధీజీ ఏం స్టార్ట్ చేస్తారంటే హంగర్ స్ట్రైక్. గాంధీజీ స్టార్టెడ్ హంగర్ స్ట్రైక్ ఇన్ పూనా జైల్. హంగర్ స్ట్రైక్ చేస్తున్నాడు. అప్పుడు అంబేద్కర్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా అగ్రకులాలకు చెందిన అంటే మహాత్మా గాంధీ కులానికి చెందిన వ్యక్తి అంబేద్కర్ డౌన్ అని అంటూనే ఉన్నారు. అతను ఏ మాత్రం పనిచేయడం. ఈ అన్నిటికీ తలొగ్గిన అంబేద్కర్ పూనా జైల్లో ఒక వడంబడిక చేసుకుంటారు. ఎక్కడ చేసుకుంటారండి? పూనా జైల్లో. కాబట్టి ఆ అంబేద్కర్ ఇర్విన్ మధ్య జరిగిన ఒడంబడిక అంబేద్కర్ ఇర్విన్ ఒడంబడిక అనొచ్చు. ఎక్కడ జరిగింది? పూనాలో జరిగింది. కాబట్టి పూనా ఒడంబడిక అని జరుగుతుంది. సి సెకండ్ రౌండ్ టేబుల్ మీటింగ్కి థర్డ్ రౌండ్ టేబుల్ మీటింగ్కి మధ్యన జరిగిన ప్యాక్ట్ గాంధీ అంబేద్కర్ ప్యాక్ట్ లేదా పూనా ప్యాక్ట్. ఫస్ట్ రౌండ్ టేబుల్ మీటింగ్కి సెకండ్ రౌండ్ టేబుల్ మీటింగ్ జరిగిన ప్యాక్ట్ ఏంటి? గాంధీ ఇర్విన్ ప్యాక్ట్ లేదా ఢిల్లీ ప్యాక్ట్. సెకండ్ రౌండ్ టేబుల్ మీటింగ్కి థర్డ్ రౌండ్ టేబుల్ మీటింగ్ జరిగిన ప్యాక్ట్ గాంధీ అంబేద్కర్ ప్యాక్ట్ ఆర్ పూనా ప్యాక్ట్. సి వెరీ గుడ్. గాంధీజీ అంబేద్కర్ కూడా ఒప్పుకున్నాడు సపరేట్ ఎలక్టోరల్ అంబేద్కర్ ఒప్పుకునేసినాడు. ఏంటి? సపరేట్ ఎలక్టోరల్ సిస్టమ్ వద్దు, జాయింట్ ఎలక్టోరల్ సిస్టమ్కి మేము వెళ్తాము. ఈ విధంగా గాంధీ అంబేద్కర్ ప్యాక్ట్ సక్సెస్ అయింది. ఎక్కడ? పూనా ప్యాక్ట్. ఇప్పుడు ఏంటి? థర్డ్ రౌండ్ టేబుల్ మీటింగ్ జరగాలి. థర్డ్ రౌండ్ టేబుల్ మీటింగ్ అంత ఇంపార్టెంట్ కాదండి. ఎందుకంటే ఇంపార్టెంట్ కాదంటే మ్యాక్సిమం డిస్కషన్ అంతా సెకండ్ రౌండ్ టేబుల్ మీటింగ్ పూనా మీటింగ్లోనే అయిపోయింది.
ఇప్పుడు థర్డ్ రౌండ్ టేబుల్ మీటింగ్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది? 1932. ఎప్పుడు? November 17th. బిన్నా క్లోజ్ అయిపోతుంది. November 17th డిసెంబర్ 1932లోనే డిసెంబర్ 1st క్లోజ్ అయిపోతుంది. వెరీ 14 రోజుల్లో క్లోజ్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ ఏం డిస్కస్ చేసుకుందామంటే 1935లో వచ్చేటువంటి భారత ప్రభుత్వ చట్టం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ మీదనే మొత్తం డిస్కషన్ జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ థర్డ్ మీటింగ్ అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు. మనం ఏం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం? సివిల్ డిసోబీడియంట్ మూవ్మెంట్. మనం ఎక్కడ ఉన్నాం ఇప్పుడు? థర్డ్ రౌండ్ టేబుల్ మీటింగ్లో ఉన్నాం. అసలు సెకండ్ టైం స్టార్ట్ చేసిన సివిల్ డిసోబీడియంట్ మూవ్మెంట్ సెకండ్ ఫేజ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేసినాం? 1932 జనవరిలో స్టార్ట్ చేసినాం కదండి. అంత ఫ్యాక్ట్ మనం ఇంతవరకు రౌండ్ టేబుల్ మీటింగ్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. కానీ మన టాపిక్ నేమ్ ఏంటి? సివిల్ డిసోబీడియంట్ మూవ్మెంట్. గాంధీజీ సెకండ్ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం ఇంకా వచ్చేసి 1932లో స్టార్ట్ చేసిన సెకండ్ ఫేజ్ అంత ఇంపాక్ట్ ఉండదు. కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా అదే స్టాప్ అయిపోతుంది. కానీ ఐఎన్సీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? అఫీషియల్గా 1934లో ఏప్రిల్లో మేము సివిల్ డిసోబీడియంట్ మూవ్మెంట్ స్టాప్ చేస్తున్నామంటారు. కానీ 1932 జనవరిలో చేసిన మహాత్మా గాంధీ అంత ఇంపాక్ట్ అటర్ ఫ్లాప్ అయిపోతుంది సెకండ్ ఫేజ్. ఈ విధంగా సివిల్ డిసోబీడియంట్ మూవ్మెంట్ అనేది ఇండియాలో ఏ విధంగా స్టార్ట్ అవుతుంది, సెకండ్ ఫేజ్ ఏంటి, ఫస్ట్ ఫేజ్ ఏంటి, ఎలా విధంగా స్టాప్ అవుతుంది, అఫీషియల్గా ఐఎన్సీ ఎప్పుడు స్టాప్ చేసింది, ఈ విధంగా మనకు ఇండియాలో సివిల్ డిసోబీడియంట్ మూవ్మెంట్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది, స్టాప్ అవుతుంది. ఇది ఎలా లింక్ అవుతుంది? ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ రౌండ్ టేబుల్ సభ డిస్కస్ చేసుకుందాం. నెక్స్ట్ వీడియోలో వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ఇంతే కంటెంట్గా ఇంతే క్లియర్గా మనం నెక్స్ట్ వీడియో కూడా డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఈ వీడియోని ఎస్ఎస్ ఫౌండేషన్లో మనం పోస్ట్ చేయబోతున్నాం. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్. అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ నేమ్ ఈస్ ఎస్ఎస్ ఫౌండేషన్స్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వైరీస్ అబౌట్ అవర్ కోచింగ్ సెంటర్, go through the phone number 9398829366. The head of the coaching is C. Sudhir. He will lift the call. He will give all the details.